सत श्री अकाल दोस्तों, PS वर्मा व्लॉग्स तुहाडा स्वागत है। अज आपां गल करांगे पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर ते कॉन्स्टेबल दे टैक्नीकल केडर दे विच जो कॉमन एग्जाम होना पेपर 1 दे बारे। ते अज उहदे आपां सिलेबस दे बारे गल करांगे। काफ़ी बच्चों नूं कन्फ्यूजन सीगा कि सर दस दो कि पेपर च की सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने ये सीगा कि सर कि वर्ल्ड हिस्टरी आएगी या इंडियन हिस्टरी आएगी, ठीक है। अज आप सारिया गल्लां स्टैप बाय स्टैप करांगे, ठीक है। जीके का जिहड़ा मेन पार्ट है वो 20 नंबर का है। तो जीके दे सब तो पहला पार्ट है वर्ल्ड हिस्टरी का, ठीक है। वर्ल्ड हिस्टरी विच ये टॉपिक्स आते हैं। वैसे ये टॉपिक्स UPSC च भी आते हैं, IAS दे विच। ते ये टॉपिक अपने इन्ने डीपली नहीं पढ़ने, ओनली फैक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। सब तो पहला गल करांगे आप इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन की। हुण जिवें तुहानूं थोड़ा बहुत पढ़ लिओ कि जिहड़ा इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन सीगा वो 18th सेंचुरी दे विच स्टार्ट होया सीगा, ठीक है। ब्रिटेन के द्वारा स्टार्ट किया गया सीगा ये। तो उस तो बाद जिहड़ा रैसट ऑफ वर्ल्ड जिन्नी भी सी कंट्रियां तो उहदे विच हौली हौली फैल गया सीगा, ठीक है। 1830 तो लेकर 1840 दे विच, ठीक है, ये रेवोल्यूशन ज़्यादा रहा है। उस तो बाद आपां गल करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। जिहड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन रहा ये तुहाडा 1799 तो 1794 दे विच रहा। मैं डीपली तां नहीं तुहानूं समझा रहा, तुसीं ये टॉपिक्स जिहड़े हैगे ने जां तां तुसीं कोई UPSC दे कोई नोट्स पढ़ लिओ, जिवें कि शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं गूगल के उपर, PDF फाइल मिल जांदियां ने। जां फिर तुसीं की करिओ कि अरिहांत ले लिओ। अरिहांत दे विच थोड़ा बहुता फैक्ट दिते हुए ने, डीपली नहीं दिता होया। अगर डीपली पढ़ना चाहते हो तो फिर तुसीं NCERT की बुक्स पढ़ो। तो अगर फैक्ट पढ़ना है उपरों कि चलो पेपर च कि चलो आप अटैम्प्ट कर लांगे अगर क्वेश्चन आ भी आंदा है ना, तो फिर तुसीं अरिहांत सफिशेंट तुहाडे वास्ते, ठीक है। अगर मैं गल करदा जिहड़ा नैशनलिज्म सीगा यूरोप दे विच, ठीक है, 19th सेंचुरी दे विच आ गया सीगा, ठीक है। इहदे विच इटली ते जर्मनी दे विच सीगा ये। उस तो बाद गल करते हैं बस्तीवाद ते साम्राजवाद की, है ना, जिन्होंने आप कहते हैं कॉलोनिज़म एंड इंपैरियलिज्म। तो इस दे बारे अगर गल करांगे तो चाइना दे विच आया सीगा 19th सेंचुरी दे विच, ठीक है। मैं पहले ही कह रहा डीपली नहीं दस रहा, जस्ट तुहानूं उपर एक फैक्ट दस दिंदा कि की सीगा इहदे विच, है ना। ये मैं सारी क्रोनोलॉजी बना रखी है कि सब तो पहला की होया सी, उस तो बाद की होया सीगा, उस तो बाद एमरजेंसी सीगी USA च, ठीक है। दैन उस तो बाद वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होया सीगा। वर्ल्ड वार 1 अच्छी तरह पढ़ लिओ कि वर्ल्ड वार 1 क्यों स्टार्ट होया सीगा, किहड़ियां अलाइड पावर सीगियां इहदे विच, है ना। तो जिहड़ा USA सीगा वर्ल्ड वार 1 दे विच 1917 दे विच एंटर होया सीगा, तो उहदे की कारण सीगे 1917 दे विच एंटर होण दे, ठीक है। जबकि अपन पता कि 1914 लेके 1918 तक अपना वर्ल्ड वार 1 होया, तो USA क्यों जुड़िया सी आखिर दे विच आके, ठीक है। जे तुसीं कहोगे तो वर्ल्ड वार 1 ते वर्ल्ड वार 2 च मैं एक ना अलग तो वीडियो बना दांगा दोनों की इकट्ठी, ठीक है। तो उस तो बाद आप गल करांगे रशियन रेवोल्यूशन की। ये 1917 विच होई सीगी। जिहड़ी इंटर वार ईयर सीगी 1919 तो लेके 1939 दे विच, ठीक है। इहदे विच की प्रॉब्लम होई सीगी, इहदे विच ना जिहड़ी उन्होंने जिहड़े उन्होंने दे उत्थों दे देश सीगे तो उन्होंने ना रीपार्टीशन करती सीगी बाउंड्री दी। तो उस तो बाद जिहड़ा USA सीगा उसकी इनवॉल्वमेंट भी हो गई जिहड़े यूरोप के फ्रांस दे विच। तो मेन रीजन आ गया सीगा जिहड़ा लीग नेशन है ना, उत्थों दे लीग नेशन की हुंदा एक इंटरनेशनल मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन सीगी इन्हां दी जो बना रखी सी। मान लो जिन्ने उत्थे देश सीगे तो उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई सीगी लीग ऑफ नेशनस, ठीक है। तो ये कद लई बनाई सीगी अगर मान लो कोई इंटरनेशनल लैवल ते कोई डिस्प्यूट हुंदा है तो ये तुहानूं मतलब कि समझाउणगे कि नहीं एवें नहीं करना, इहदे रूल बना रखे सीगे। तो वो भी इस टाइम फेल हो गई सीगी लीग ऑफ नेशन, उसकी कोई गल ही नहीं मन रहा सीगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। वो कही जांदे तुसीं एवें नहीं एवें करना है, ठीक है। एक ये रीजन रहा सीगा जिहड़ी इंटर वॉर होई सीगी। उस तो बाद अगर मैं गल करदा वर्ल्ड वार 2 की, ठीक है। तो वर्ल्ड वार 2 के की रीजन सीगे, ठीक है। ये मैं तुहानूं नैक्सट एक वीडियो बनाऊँगा जिस वर्ल्ड वार 1 ते वर्ल्ड वार 2 ये दोनों ते वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो डिवेलपमेंट इन मिडल ईस्ट, ठीक है, उहदे च की डिवेलपमेंट हुई सी, इहदे विच इजराइल की इस्टैबलिशमेंट हुई सी,
ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵਧਾਈ ਸੀਗੀ ਆਇਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਸੀਗੀ। ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਈਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਸੀ 1945 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1991 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, USA ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰੇਕ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ 1987 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਲ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਵਰਲਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਫੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ MCQ ਬੇਸ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ MCQ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਰ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਮੰਨਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਜਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਿਓ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਜਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰੀਅਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਜਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨਿਜ਼ਮ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਰਨ ਅੰਪਾਇਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਪਤਾ ਅੰਪਾਇਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਪੋਸਟ ਗੁਪਤਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਦੇਖੇ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਪੁੱਛ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਦਾ ਕਦੋਂ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਜੇਨਗਰ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਮੁਗਲਸ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੋਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ ਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਹੀ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੋਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆਉਂਦਾ ਨਾ SI ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪੇਪਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਹੀ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਤੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਵਲ ਤੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਡਰਨ ਤੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਰੀਹਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਲੂਸੈਂਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਪਿਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੋਪਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੋਗਰਾਫੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਉਲਝੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੋਗਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਜੋਗਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ 5 ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ NCERT ਬੁੱਕਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲਾਸ 9 ਦੀ ਨਾ NCERT ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟ 1 ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟ 2 ਲੈ ਲਓ 10th ਦੀ। ਇੱਕ +1 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੋਗਰਾਫੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਲਾਸ +1 ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰੀਦੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਫਾਈਲਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ PDF ਫਾਈਲ ਉੱਥੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰੀਹਾਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ,
ठीक है। अगर किसी ने अच्छी तरह पढ़ना तो मैं तुसें NCERT बुक्स च पढ़ो, ठीक है। उस तो बाद गल करांगा मैं साइंस एंड इन्वायरमेंटल साइंस की। साइंस एंड इन्वायरमेंटल साइंस के विच फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सारा कुछ अरिहांत लूसेंट च पिया है, ठीक है। एक वर्ड हैगा जियोलॉजी। हुण बच्चे कहते हैं कि जियोलॉजी की हुंदा जी ना, कि शायद जोग्राफी का पार्ट होवे। जिहड़ा जियोलॉजी हुंदा ना, जिहड़ा स्टडी ऑफ अपर रॉक्स ਦੀ स्टडी करते हैं, ठीक है। किवें बने, जिवें धरती किवें बनी, मैंटल कोर, ये सब कुछ ना कि ये रॉक्स किवें बने, ठीक है। ये सारा कुछ जियोलॉजी का पार्ट आंदा है, ठीक है। एक साइंटिफिक रिसर्च पढ़ जिओ जरूर। साइंटिफिक रिसर्च के विच किने इन्वेजन की कीता सीगा, किने की इन्वेंट कीता सीगा, ठीक है। जिवें कि मोबाइल फोन किने इन्वेंट किया, ठीक है। जिवें उस तो बाद आ जाता टैलीफोन किने इन्वेंट किया, LED बल्ब किने किया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लाइमेट चेंज से पढ़ लियो, पोल्यूशन से पढ़ लियो। पोल्यूशन से सारे आएंगे, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन आ जाएगा, वाटर पोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। उस तो बाद रिन्यूएबल एनर्जी बारे आ जाएगा कि की सोर्स होंगे ने, ठीक है। उस तो बाद मेन पार्ट है इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी विच कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लियो अच्छी तरह, उहदियां अमेंडमेंट्स पढ़ लियो, शेड्यूल पढ़ लियो, ठीक है। उहदे पार्ट्स पढ़ लियो, तो की आर्टिकल्स ने वो पढ़ लियो, ठीक है। तो उस तो बाद बेसिक नॉलेज ऑफ लॉज, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रिट्स बारे पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किन्ने एडवोकेट ने, हाई कोर्ट के किन्ने एडवोकेट ने, किन्नी तरह की रिट होंदी है, कि जिवें क्यू वारंटो रिट काहदे वास्ते होंदी है, मैंडेमस काहदे वास्ते होंदी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं गल करदा करंट अफेयर की, करंट अफेयर नैशनल तो इंटरनेशनल लैवल पर आ सकते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਜਿਓ, ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ GI ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਿਹੜਾ, ਗਵਾਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਸਾਰੇ ਫਰੂਟਸ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਟੈਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ USA ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੌਣ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਜਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੁਆਂਟ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਆਂਟ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ। 30 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਂਟ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਨ ਟੋਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੋਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੁਆਂਟ ਦੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ SI 'ਚ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 'ਚ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ, SI CI, परसेंटेज, LCM HCF, टाइम वर्क, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, डायरैक्शन, ये मैं सारा मिक्स करता कि मैथ ते रीजनिंग दोने, ठीक है। स्टेटमेंट, कंक्लूजन, एनालॉगी, नंबर सीरीज, DI, पजल्स, ठीक है। ये सारा कुछ पढ़ के जाना। इस तो इलावा कुछ होर जो कुछ पेंडिंग रह गया, जिवें एज का चैप्टर रह गया, तो वो भी पढ़ के जाना है, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ के जानी है, ठीक है। उस तो बाद गल आ जाती है इंग्लिश ते पंजाबी दी। इंग्लिश ते पंजाबी भी 30 नंबर दी है, ठीक है। ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 15 ਨੰਬਰ ਇੰਗਲਿਸ਼, 15 ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਪੈਰਾ ਜੰਬਲਡ ਹੈ, ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਸਿਨੋਨੀਮਸ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਪਾਰਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਈਜ਼ੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਮਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ IT ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ HRM ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਲੀਗਲ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਂਡ IT, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ CPU ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ CPU ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MS Office, Word, ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਹੈ 2019 ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ 2019 ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਕੁਛ ਫੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2019 ਵਰਜ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ, ਕੀ ਹੋਇਆ 2016 'ਚ ਕੀ ਸੀ, 2013 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ SSD ਦੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, SMS ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, MMS ਦੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਬੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਕਲ, ਫੋਰਟਰੋਨ ਕਿਹਨੇ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਹੈ, ਮਿਨੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲਾਈਨਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਯੂਨਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਜਿਓ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ www ਕਿਹਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਬ ਪੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, HTML ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ HTTPS 'ਚ S ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ HTML ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ, HTTPS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬੇਸਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆਊਗਾ। ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਪੇਪਰ 1 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ 2 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ 1 ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ 2 'ਚ ਅਗਰ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਉਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਟਰਾਇਲ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ 100 ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 70+ ਸਕੋਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ IT ਕੇਡਰ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, IT ਕੇਡਰ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ IT ਕੇਡਰ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਜਾਂ 4% ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਤੋਂ 4% ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ 10-10, 20-20 ਗੁਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 10 ਗੁਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-3 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 2 ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੇਕ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ 2 ਪੇਪਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ 2 ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਪੋਸਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। 70+ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 50 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਪਰ 'ਚ ਘੱਟੋ 70 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਫਸਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ 15 ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 15 ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪੇਪਰ ਟਫ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ SI ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਗੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਸਕਦਾ IT ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡੀਪਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ी ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਾफ़ी ਡੀਪਲੀ ਪੁੱਛ ਰੱਖੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SI ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ 14 ਤਰੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ SI ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ SI ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ 3 ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਦੀ ਪੇਪਰ ਆ ਸਕਦਾ SI ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।